ਤੁਸੀਂ देख रहे हो ਚੱਕ ਦੇ टीवी ਤੇ देश विदेश ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ मैं गौरव हाजिर ਹਾਂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵੱਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਬੰਦ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। बेअदबी मामले ते पंथक जथेबंदियां ने कोर्ट के फैसले ते कीता रोस जाहिर। भाई रणजीत सिंह ने कीता 30 अप्रैल नूं कापियां साड़न दा ऐलान। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दा नवजोत सिद्धू ते वार, कहा नवजोत सिद्धू दी हो सकती है जमानत जब्त। कॉमरेड बलविंदर संधू के कतल की गुत्थी सुलझी। पाकिस्तान विच रचा गया सी मास्टर प्लान। पंजाब के गवर्नर ने कोरोना के हालातों के मद्देनजर सद्दी मीटिंग। चंडीगढ़ विच मौजूदा प्रबंधों का दिता वेरवा। हुण खबरां विस्तार नाल। कोटकपूरा गोलीकांड मामले की फाइल अज बंद कर दी गई है। अदालत के इस फैसले नाल गोलीकांड च नामजद पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सैनी और आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल समेत 7 अधिकारियों और साबका अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ मुलजम वजों नामजद होए सी, जिन्हां नूं अज वड्डी राहत मिली है। पूरा गोलीकांड मामले की फाइल अज बंद कर दी गई है। अदालत के इस फैसले नाल गोलीकांड च नामजद पंजाब के साबका डीजीपी सुमेध सैनी और आईजी परमराज सिंह उमरा नंगल समेत 7 अधिकारियों और साबका अकाली विधायक मनतार सिंह बराड़ मुलजम वजों नामजद होए सी, जिन्हां नूं अज वड्डी राहत मिली है। जानकारी अनुसार कोटकपूरा गोलीकांड मामले विच जांच के आधार ते SIT ने 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की सी अते इन्हां दे खिलाफ शुरू होए ट्रायल के तहत मंगलवार नूं एडिशनल जज की अदालत विच सुनवाई होनी सी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील गुरसाहब सिंह बराड़ ने जिला अदालत विच कहा कि 23 अप्रैल नूं हाई कोर्ट ने 99 पेज के फैसले नूं सार्वजनिक कर दिता सी। इस दे आधार ते बचाव पक्ष ने जिला अदालत कोल केस फाइल नूं बंद करन दी मंग रखी, जिस नूं फरीदकोट एडिशनल जिला अते सैशन जज हरबंस सिंह लेखी दी अदालत ने स्वीकार कर लिया। जिक्रयोग है कि कोटकपूरा गोलीकांड केस विच SIT दे वल्लों कुल 4 चलान पेश किए गए सी अते हाई कोर्ट दे जांच रिपोर्ट रद्द किए जाण नाल कानून के मुताबक चलान भी रद्द मन्ने जांदे ने। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਜ ਡੇਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀकांड ਦੋਨੇ ਡੇਟ ਇਕੱਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਤਬਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਦੈਟ ਜੱਜਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਡਰॉप कर ਦਿੱਤੀ है। ਹੁਣ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड वाली ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ एक तरह नाल खत्म हो चुकी है इस कोर्ट दे विच। ओके, थैंक यू। बेअदबी मामला ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋर्ट ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। इस मौके सुखपाल सिंह खैरा ने भी हाई कोर्ट के फैसले ते अहम सवाल चुके ने। मिसाल के तौर पर बादल परिवार को क्लीन चिट दी, उन्होंने तो कोई अर्जी नहीं दी, उन्होंने तो कहा ही नहीं कि असीं दोषी हाँ, निर्दोष हाँ या असीं बेगुनाह हाँ। ये बहुत दुखदाई, ये इंसानियत नूं विलुंदरन वाला फैसला वा, ना सिर्फ सिखां नूं। ये बादल दल गया नचदे पे ने, वो ढोल वजा के नचते पे ने तो लड्डू वंडते पे ने कि वो सानू समझ नहीं आ रही कि वो किहदे विरोध जिते ने। कि जे गुरु ग्रंथ साहब के विरोध जिते ने तो गुरु ग्रंथ साहब के हक च कौन खड़ूगा, ये सानू अज तय करना।
इस करके सानू नहीं पता कि कानून की करेगा, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार किहड़ी स्ट्रिक्ट बनावेगा। दे हैव नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਲੇਖ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ 'ਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, पर अज मुख दोषी खुशियां दे जश्न मना रहे ने। काती राजे कसाई धर्म पंख करे उडरिया, कूड़ अमावस सच चंद्रमा दिसे नाही कह चढ़िया, हों भालग पुन्नी होई अंधेरे राह न दिसे कोई। अज साडी सिख कौम ने भी हनेरा रस्ता बनया होया कि अफसोस की गल है कि जिहड़े साडे आगू सी वो नीला बुरका पा के साडी कौम दे दुश्मन साबित होए। साबित होंदिया 50 सालों च उन्हां दी शुरुआती जिंदगी तो लैके अज तक देखिए तो वो गुनाहां नाल भरे हुए ने ते दोषी ने कि सिख कौम नूं अज समा आ गया जदों उन्हां नूं दोषी करार दे के ते अपने दिलों चों कर देना चाहिए। अज असीं जिस वजह करके इकट्ठे हुए हैं, खैरा साहब ने तुहानूं चंगी तरह समझा दिता, रिपीट कर दिता। असीं जिहड़ी मीटिंग कीती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਸਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦਲਗੇ ਆ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਢੋਲ ਵਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੈਅ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ वकील ने, जज ने, सारे एक रहे ना कह रहे कि एक पक्षपाती फैसला ते गिणी मिथी साजिश के अधीन ते अपने आका नूं खुश करने लई इन्हां एक वकील ते एक जज बन के उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। वो साडा फैसला ये सी कि असीं ये जिहड़ी रिट पटीशन ते एक जजमेंट बनी आ, ये काला लेख कहा जा सकदा, जजमेंट नहीं। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾੜ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ 11 ਵਜੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਫਾੜੂੰਗਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਇਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ मैं साड़ूंगा जी सारी संगत के सामने कोटकपूरे के चौक च, बत्तियां वाला चौक ते असीं समूह संगतां नूं अपील करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र अजमत तो कुर्बान होंदिया होया ये जिहड़ी जजमेंट का फैसला इनू भावें तुसीं इंटरनेट की राही गूगल राही जिस तरह भी हासिल करके इहदियां कापियां कढवा के जिथे बैठे हो उत्थे उत्थे साड़ के अपना प्रोटेस्ट करो ते सरकार नूं
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਫਸਰ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟੁੱਕਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 226 ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਕੌਣ ਗਵਾਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੀਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਲੀਗਲੀ ਅਨਟੈਨੇਬਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਹ ਅਪ੍ਰਵਾਨ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। Once chalans are presented, it is the duty of the trial court to examine each and every witness. ਕਿਸੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਕੋ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਰੀ-ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਦੇ ਕੈਨ ਆਰਡਰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਰੋਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਵਿਲੁੰਦਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੰਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਦੈਟ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਚ ਰੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। लगातार अपनी पार्टी ते निशाना रख सोशल मीडिया ते सिद्धू बीते कुछ दिनों तो हनेरी बन छाए ने। बेअदबी मामले ते सिद्धू लगातार सत्ताधारी कांग्रेस ते कैप्टन नूं घेर रहे ने। सिद्धू लगातार इल्जाम लगा रहे ने कि बेअदबी कांड दे दोषियों नूं सजा इसलिए नहीं मिली क्योंकि मौजूदा सरकार दी कारगुजारी सवालों के घेरे च है। नवजोत सिंह सिद्धू तो बाद लंबी चुप्पी धारी बैठे कैप्टन ने भी सिद्धू नूं ललकार दिता। कैप्टन ने तो एक ही बयान च जिवें सारे सवालों का जवाब दे दिता होवे। कैप्टन ने कहा मेरे खिलाफ लड़ना है तो शौक नाल लड़ो। पहला जे सिंह भी मेरे खिलाफ चोण मैदान विच आया सी जिस दी जमानत जब्त हो गई सी। यही हाल सिद्धू दा भी होना है। इन्ना ही नहीं सिद्धू नूं पार्टी च डिप्टी सीएम या पार्टी प्रधान बनाए जाण तों भी कैप्टन ने साफ इनकार कर दिता।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੇ ਸਭ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬੁਖਾਰ ਝੜ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਪੇਚਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਟਵਿੱਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਪੰਗਾ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਜਲਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। NIA ਮੁਤਾਬਕ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਮੀਤ ਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੌਰਯ ਚੱਕਰ ਅਵਾਰਡੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ NIA ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। NIA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ KLF ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਨੇ ਘੜੀ ਸੀ। NIA ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਮੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। 2 ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁਖਮੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਬੈੱਡ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। VP ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਆਰਮੀ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਸਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 100 ਬੈੱਡ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ। आपको ज़मीन दे दी और क्या कह दिया कि साहब अब आप इसमें टेंट लगाकर सब व्यवस्था करके और AC भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको पूरी बिल्डिंग देता हूँ
पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेड्स वेड्स सब कुछ है, आपको तो उसको आगे खाली अपग्रेड करके और किस लेवल पे L2, L3 जो भी आप लोग कर सकते हैं वो हमें बताएं, और उसमें भी हम लोग आपको मदद करेंगे। तो शायद आज शाम तक हम लोग उन लोगों को मेरे ख्याल से तय हो जाएगा। और हमने जो PU का जो इंटरनेशनल हॉस्टल है वो हमने बताया है, तो उसके अंदर करीब 100 बेड है, अप्रॉक्सीमेटली 100 बेड है। तो ये 100 बेड हम लोग पूरा इट विल बी मैन बाय द आर्मी, एंड तो ये हमारी सुविधा नई आप लोगों के लिए यहाँ पे शुरू कर देंगे। प्राइवेट की जो बात कही है, हम उनसे चर्चा में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उन लोगों की जो इश्यूज हैं अभी तक तो आई नहीं थी, अब ऑक्सीजन की इश्यूज आने लगी। तो अच्छी बात तो ये है कि जो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर हम लोगों ने पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने कर दी है ऑक्सीजन, और जो हम लोगों के जो कोटा मिला है, अब ऑक्सीजन का कोटा अब सेंटर तय कर रहा है, उसके अंदर हम लोगों को जो कोटा मिला है उससे हम लोग ये व्यवस्था प्राइवेट की भी कर लेंगे। उन लोगों की जितना भी उनकी मांग है वो हम लोग पूरी पूर्ति कर देंगे। मेरे ख्याल से उसमें भी कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।